सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ NRI वर्ल्ड ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ NRI वर्ल्ड। कैनेडियन सिटीजनशिप एक्ट 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। There are people who are serving in groups that are definitely terrorist groups, that are some of which are on the record as being hostile to Canada and Canadian interests right now. According to the latest CSIS estimate, something like 130 Canadians were serving outside of the country in extremist groups, many of which would qualify as terrorist groups, according to our list, and at least 30 of them in Syria at the moment. So this is not only a measure that could be applied against them when they are dual nationals, but it's also a deterrent. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। We'll devote our time and effort to those applications where all necessary information is provided. We'll also ensure that there's a more uniform judicial review system for decisions under the Citizenship Act. And finally, we'll allow for more flexibility on documents and ways to verify citizenship. We're very conscious of the fact that today, with the residency questionnaires, with some of the concerns we've had about fraud, we have required some aspiring citizens to provide inordinate amounts of documentation and sometimes to provide it in duplicate, triplicate. We want to streamline that process. We want to make the sources of information that we have to corroborate, to validate documentation more definitive. And of course, when the exit entry system is in place, we will, when there's ever any doubt, be able to check the records that we have from the border to find out just how long permanent residents have been here and whether they have qualified, whether they have met the residency requirement. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप ਲੈਣੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। आज जो हुकूमत ने पॉलिसी अपने अलाउंस की है इसका मकसद ये है कि ऐसे लोग जो कनाडा की सहूलतों को एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको कम से कम आने दिया जाए। तो ये तमाम मेजर ऐसे हैं जिससे लोगों को आने में थोड़ी और मज़ीद दिक्कत होगी। इसी तरह वो जो लोग आ जाते हैं और उसके बाद सिटीज़नशिप लेकर के वापस चले जाते हैं या उनका इरादा नहीं होता मुस्तकिल रहना, उनके लिए भी बड़ी सख्ती का अनाउंसमेंट किया गया है। अब उनके लिए बड़ा वही लोग यहाँ पर रह सकते हैं जो वाकई 100% सीरियस हैं और इस मुल्क में रहना चाहते हैं और इस मुल्क के कानून को फॉलो करना चाहते हैं। बाकी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आना। जी कनेडियन सिटीजनशिप हैगी है ये कोई सेल तो नहीं हैगी, सो ये सख्ती होनी चाहिए क्योंकि जोड़े फ्रॉड्स होंगे वो स्टॉप होने चाहिए। नाल दी नाल जिस तरह मिनिस्टर ने दसिया कि कुछ रिक्वायरमेंट सख्त कीतियां पर नाल ही वो कुछ जोड़ा टाइम लाइन हैगी है सिटीजनशिप देने की उन्होंने घट कर रहे हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देखदा कि लोग सिटीजनशिप अपलाई कर देंगे फिर वो 2-2 3-3 साल वेट करी जाते हैं, उन्होंने होर पेपर वर्क मंगी जाते हैं। सो सेम वर्क कई बार पहला दिता होंदा फिर दोबारा मंगी जाते हैं। सो उन्होंने घटाने लई जिहड़ा ओवरलैपिंग घटाने लई जिहड़ियां चेंजेस आ रही ने ये बहुत चंगियां ने। हाँ कई लोगों को नहीं चंगियां लगणगियां जिहड़े। ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
And the short answer is yes, and our Minister of Economic... ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ontario ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰਲ MPP ਦੀਪਿਕਾ ਦਮੇਰਲਾ, MPP ਲਿੰਡਾ ਜਾਫਰੀ ਅਤੇ MPP ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਐਥਨਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ontario ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। It is inspirational. I mean, people said to me that it was inspirational to have the discussion, but it is inspirational to me to be able to talk to so many women who are involved in their communities. Every single woman in that room is involved in her community in one way or another and is making a difference and having an impact. And so for us to be able to share our perspectives is very, very important. I think that's how the world is made better. सिर्फ साउथ एशियन वोमन नहीं, ਵੂਮਨ ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਫਾਰਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਦੈਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਦੈਟਸ ਨੰਬਰ 1। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ontario ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Women are the backbone of the world. Everything that happens is because of women, starting from your mother at home to the women in leadership. And to have something like this is to inspire women in our community and to give them the confidence to go out and make the difference. It was wonderful to hear Premier Wynne speak about all of the wonderful initiatives that she's trying to, instill in the community and in Ontario for women. And just listening to someone who is so, worldly and so aware of the issues that are facing women today. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੂਮਨਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਬ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ where there is a will there is a way ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਵੂਮਨਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨੀਹਾ ਗੁਲਾਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਓਲੀਵਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ 2014 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਤਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੇਫ, ਸਿਕਿਉਰ ਤੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜੋ ਓਲੀਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ એનર્ਜੀ ਲਈ ਲੀਡਿੰਗ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 14% of growth in world energy demand from 2011 to 2025 is expected to come from India alone. And Canada, meanwhile, is becoming a leading supplier of energy and resources, and we need to diversify our markets from our sole customer, the United States, which has found its own vast amounts of shale gas and tight oil. India needs what we have and wants to diversify its sources of supply. And that strategic complementarity creates an historic opportunity. ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਓਲੀਵਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੀਲ ਬੇਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਮਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਕੋ-ਲੈਟਰ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਇਰਨ ਤੇ ਸਟੀਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਵੁੱਡ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। We're also committed as a government to creating jobs, growth and economic prosperity in the forestry industry. In January, I announced our renewed support for a Canadian wood products trade office in Mumbai, which I visited, and it's showcasing Canadian wood products of all kinds, and it's getting results.
Indian companies are investing in Canadian forestry. Take Aditya Birla, for example. I met several executives from that organization in India. They own 2 Canadian pulp mills, and they just bought a 3rd with plans to invest $250 million in upgrades. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਓਲੀਵਰ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਫੋਰੈਸਟ, ਆਇਲ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। NRI ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੱਬਸ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਬੱਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਏਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ। BC ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਕ੍ਰਿਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਜਦ PTC ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 1, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। We are trying to be helpful, and we're excited by the sport of kabaddi and by its popularity in Canada, here in the Lower Mainland, in the Toronto area, it's very big as well. Any application that is made on time, complete, with a real invitation, will be approved. And the problem we faced is that sometimes they come at the last minute. Sometimes the applications are not complete. Sometimes people say they're coming to do one thing and then actually do another. We just need the same standards that we expect around the world from all of our immigrants and all of our visitors to be met in this case too. And I think we're getting there. We're working with the association. I mean, to be honest, there was more than one association in Canada. They sometimes had friendly or not so friendly competition. We're encouraging everyone to work together so that we get complete applications with accurate information submitted on time. Then we will do our part. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PTC ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ BC ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲੱਬਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ 15 ਦੀਆਂ 15 ਟੀਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਗਿੱਲ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਔਜਲਾ। ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ 50 ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਟਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਚ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਵੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ BC ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਾਂ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 6 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਮਾਲਟਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 10 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਔਸਤ ਰੈਂਕਿੰਗ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ 2 ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਲਟਨ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਗਰੋਥ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਲਫ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੋਣ। ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। Being a community school where he can learn his own language, his own culture, which is very important for us, you know, I mean, their academic standards are very good. So we thought we are getting both the things which are required for our son, and that's the reason we picked up this school. I find that this school, compared to some of the other schools, a homework dinde bachchiyan nu, and mere friends they're always shocked that he's only 2.5 ਇਹਨੂੰ homework ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਸਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 or 2 periods 3 times a week ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਟੂ ਸਕਸੈਸ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨੀਹਾ ਗੁਲਾਟੀ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਟਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ 7 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਕੈਨ ਜਾਂ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸਤੰਬਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੁਲਫਡੇਲ ਰੋਡ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 300-400 ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 25,000 ਪਾਊਂਡ ਖਾਣਾ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਮਾਇਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਬੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮਿਲੇ, ਯੂਥ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਖਾਣੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਵਰਟੀ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਭੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਾਲਟਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ। ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਕਰੀਬ 9 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾर्ड भी मेंटेन करते हैं। हमारा काम है कि इस कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें, इस कम्युनिटी को डेवलप करें, और जो मैं करता हूँ यहाँ पे वॉलंटियर्स के साथ वो है वॉलंटियर्स को संभालना, उनको ट्रेन करना, उनके स्किल्स को डेवलप करना। सो आज मैं आपके सारे व्यूअर्स से पूछता हूँ कि प्लीज़ आके हमारे साथ वॉलंटियर करो, आके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाओ और इस कम्युनिटी को मदद करो। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਨ ਨੀਡ ਹੈਗੇ ਆ ਫੂਡ, ਵਿਚ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਦੈਮ ਟੂ ਫੀਲ ਸਿਕਿਉਰ ਫਰੋਮ ਦੀ
ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਵੰਡੀਏ। What I actually do, I was introduced to the program at the community center, and Rohit actually invited me to come over and see what it is. And because I have a heart for helping the community, it was something I was really impressed to come over and see actually what it is. And there's so many different ways in which volunteers can help out, and they try to find the best fit for volunteers as well. So if you're not comfortable talking too much to people or anything, then you can just help out with the warehouse, and there's so many different things and ways to get involved. ਸੇਵਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਪਾਉਂਡ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਮਾਲਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਵਾਰਡ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਵਾਰਡ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੈਡਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸਤੂਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਬਰਨਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੇਮ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਈ ਲਰਨ ਅ ਲਾਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਈਅਰ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਟਰੋਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਬੇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨਪੇਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ BC ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜੁਡਿਥ ਗੁੰਚਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਟਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਵੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਈਨਸ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ MP ਜਿਨੀ ਸਮਝ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਮੰਡ ਜੂਬਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 24 ਜਨਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਨ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟਰੋਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਖੱਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਸੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ।
ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ feedback@pdcnetwork.tv। ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।